بھی کچھ ایسا ہی کہا تھا. بہادر شاہ ظفر نے کہا لڑا کر آنکھ اس سے ہم نے دشمن کر لیا اپنا. لڑا کر آنکھ اس سے ہم نے دشمن کر لیا اپنا. نگاہ کو، ناز کو، انداز کو، ابرو کو، مژگاں کو. بہادر شاہ ظفر نے تو اتنے دشمن کر لیے. شکیل بھائی تو ناگ، شکیل بھائی تو نگاہ، ناز، ابرو، مژگاں، انہیں اور احباب کو سب مہرباں کیے ہیں. برقی دعوت نامے میں یہ بھی لکھا تھا کہ میرے غریب خانے پہ. جوش ولی آبادی نے کہا تھا اس نے وعدہ کیا ہے آنے کا. اس نے وعدہ کیا ہے آنے کا. رنگ دیکھو غریب خانے کا. اس نے وعدہ کیا ہے آنے کا، رنگ دیکھو غریب خانے کا. لیکن جس گھر میں شکیل صاحب رہتے ہوں وہ غریب خانہ ہو نہیں سکتا، بلکہ امیر خانہ ہے. کہ غالب نے کہا تھا ہر ایک مکان کو ہے مکین سے شرف اسد. ہر ایک مکان کو ہے مکین سے شرف اسد. ہم تو یہ کہیں گے کہ شکیل صاحب کی موجودگی سے مکان کو ہی نہیں بلکہ پرت کو شرف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شکیل بھائی آتش بھی رکھتے ہیں اور عشق بھی، اور یہ سب کو نہیں عطا ہوتا. آتش بھی رکھتے ہیں اور عشق بھی، اور یہ سب کو نہیں عطا ہوتا. کہ غالب نے کہا تھا عشق پر زور نہیں ہے، یہ ہے وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے. مزید پتہ لگا ہے کہ آج شکیل بھائی کی شادی کی سالگرہ بھی ہے. تو پروین مزید پتہ لگا ہے کہ آج شکیل بھائی کی شادی کی سالگرہ بھی ہے. تو پروین شاکر کی مدد لیتے ہیں کہ اس نے کہا تھا یہی وہ دن تھے جب ایک دوسرے کو پایا تھا. یہی وہ دن تھے جب ایک دوسرے کو پایا تھا. ہماری سالگرہ ٹھیک اب کے ماہ میں ہے. تو ہماری بہت سی دعائیں بےحتہ جوڑے کے لیے ہیں کہ خوش و خرم رہیں، صحت مند رہیں، شکیل بھائی گولف کھیلتے رہیں، ادب کی محفلیں جماتے رہیں اور اپنی طرز تحریر سے ہمیں مستفید کرتے رہیں. غالب کی بیعت میں یہ محفل ہے، اور غالب نے ہی کہا تھا ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور. تو غالب کی خیال آفرینی فرق ہے، اور انہوں نے وہ خیال پیش کیے ہیں جو خیال میں آنے کا بھی خیال نہیں رکھتے. انہوں نے کہا یارب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، یارب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوح جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں، لوح جہاں پہ حرف مقرر نہیں میں. غالب پیغمبر نہ تھے مگر ان کو الہام ضرور آتا تھا. کہ انہوں نے ہی کہا ہے آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. اور یہ بھی کہا آپ سمجھائیں گے. نہیں آپ کے ہوتے ہوئے نہیں، آپ بیان نہیں سر، نہیں شکیل بھائی پلیز. مجھے واقعی نہیں معلوم، تبھی پوچھ رہا ہوں، ایسے کوئی مذاق نہیں پڑھیے اور اس کے اینالائز کیجیے. جی غالب نے کہا ہے آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. سریر خامہ کیا ہے؟ قلم کے جو قلم کا سر، لکھنے سر جو اس سے آواز پیدا سے ہو، آواز پیدا ہوتی ہے. سر بالکل لکھنے کی آواز. سریر خامہ نوائے سروش ہے. سروش کیا مطلب؟ فرشتوں. اچھا، فرشتوں کی آواز ہے. ہر وہ جو لکھتے ہیں اس کے جو خط میں لکھنے میں جو آواز ہے وہ فرشتوں کی. وہ سرکنڈے کا قلم لکھتے ہیں. بالکل آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. لیکن یہ سوری اس کی دو ڈفرینٹ اچھا ورژن جی ہے. جی نہیں ورژن نہیں ہے کسی کے. کہیں پہ غالب نے استعمال کیا ہوا ہے خیال میں، اور کہیں سے غالب نے استعمال کیا ہوا ہے خیال سے. اس دونوں کی بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے. لیٹس جسٹ پروسیڈ ود دیٹ.
क्या फर्क पड़ता है भाई? नहीं, बहुत डिफरेंट है ख्याल से और कीजिए ना। ख्याल से और ख्याल में बहुत डिफरेंट है। ख्याल में जब आप बयान करते हैं फिर आपकी अपनी कैपेबिलिटी आती है, ख्याल से जब बयान करते हैं फिर आपकी इल्हाम की कैपेबिलिटी आती है। अच्छा एक मिनट, ये मिसरा दोबारा पढ़िएगा। आते हैं गैब से ये ख्याल, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। अच्छा, ख्याल में और ख्याल से, यस ये कह रहे हैं। आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में से और ख्याल में। ख्याल में तो मेरे ख्याल में आ गए। जी जी बिल्कुल। और ख्याल से तो इल्हामी हो गया। आपको मतलब है एक ही शेर में दोनों? उसने ये बहुत बड़ी डिबेट है इसमें, बहुत बड़ी डिबेट है। दरअसल दीवान गालिब के बहुत सारे वर्जन हैं, तो उस उन डिफरेंट वर्जन में जो लिखे गए हैं उनमें चूँकि बाय द एज ऑफ द टाइम इतने 1700 कुछ से लेके और आज तक के उसमें थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क आ गया। हर उसमें दीवान में जो छपा है या जो लिखा गया है, जो पहुंचा है जनरेशन टू जनरेशन, तो वो इस वजह से कैसा नुक्ता निकाला। That's okay, let's just proceed with that. ऐसे होते हैं आलिम। चलिए गूगल पे सबसे ज़्यादा एंजॉय गालिब को वे करते हैं जिसको समझता नहीं है। वो हम जैसे लोग हैं। तो यही आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। और गालिब ने ही ये कहा था, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। तो आज की महफिल का हम आगाज़ करते हैं और इस सिलसिले में शकील भाई ने मुझे मेरे नातवा कंधों पर ये जिम्मेदारी डाली कि मैं मेज़बानी करूं, और ये उनकी तरफ से मुझे एजाज़ बख्शा गया है। आज के इस शेर में हम एक तरफ से शुरू करेंगे और उस सिलसिले में गालिब के मुख्तलिफ़ अशार से मैं बात करता जाऊँगा। गालिब के कुछ अशार, कई अशार ज़रबुल मिसल बन गए हैं। बस पहले से मैं अब शुरू करता हूँ और फिर अपने डॉक्टर साहब को इसकी ज़हमत दूंगा, डॉक्टर काजिम को। बस का दुश्वार है हर काम का आसान हो, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। तो आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना आज एक ज़रबुल मिसल की हैसियत है। गालिब की शायरी से यार लोगों ने सूफियानापन भी निकाला है। अब गो ये तो आप गालिब ही बता सकेंगे हतमी तौर पर कि उनके शायरी में सूफियाना रंग था, लेकिन कुछ इस तर्ज के इशार पेश करता हूँ जो कि इस समत की तरफ इशारा करते हैं। इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। दरमा हो जाना भी सुना है, दवा हो जाना भी सुना है। दवा हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। और एक जगह और उन्होंने कहा, और ये भी एक ज़रबुल मिसल की तौर पे आ गया, दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, जमा करते हो क्यों रकीबों को, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। और आप ये जो शेर है जिसकी तरफ इशारा है, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। और ये शेर आजकल हर जगह मारूफ है, बोला जाता है। हक तो ये है कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। और एक और शेर है, उन्होंने कहा, गो में रहा रही ने सितम हाय रोज़गार, गो में रहा रही ने सितम हाय रोज़गार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा।